naravno i morali da Hvala, gdje smo morali da napravimo i čast i izuzetak da predstavimo naravno one koji su prvi put sa nama i da im poželimo dobrodošlicu i rezultat i uspjeh i da vam kažemo da upravo na ovom nivou akademije, s obzirom da se akademija zasniva i odrađuje na 4 različita nivoa, svaki napredniji od prethodnoga, ovaj nivo je osmišljen i postoji i večera smo tu samo zbog vas. Da bi taj početak vaš koji sada pravite sa nama, te prve korake da bi bili što jednostavniji, što bolji, što lakši, da bi izbjegli neke greške koje se možda dešavaju na samom početku i da bi što prije mogli da vidimo i rezultate vašeg, to jest i našeg zajedničkog rada. Tako da još jednom dobrodošlica, poželio bih vam sreću i dao preporuku da svakog utorka i četvrtka budete sa nama, jer neke teme su vezane i teško je kasnije se uhvatiti sa temom i shvatiti o čemu ćemo raditi ako bude previše izostanaka. To je to što se tiče mene. Sada ćemo krenuti na ono što smo planirali za večeras, osim naravno najava novih saradnika, a to je jedna panel diskusija gdje će naš voditelj i Filip Dukovski, koji inače peta pozicija u VFUP-u, jedan od uspješnijih saradnika u Makedoniji sa sve boljim rezultatima iz godine u godinu, inače moj dobar drugar, a što se tiče samog VFUP-a, neko od koga ćete i u toku ove akademije i ciklusa moći dosta toga da čujete i da naučite, i sa njim će večeras učestvovati nekoliko naših panelista. Govorit ćemo o tome zašto VFUP. U nedelju na webinaru smo pričali o VFUP-u i upoređivali ga sa nekim klasičnim zanimanjem, zaposlenjem, radom za drugog i tako dalje, za fiksno radno vrijeme, fiksnu platu. Pričali smo o tome zašto je bolje biti sa nama, što je po broju prisutnih i pokazalo se da smo dosta dobro objasnili, a večeras ćemo VFUP biznis uporediti sa klasičnim biznisom. Dakle, idemo korak dalje i sa nama će se večeras družiti ljudi koji su bili privatnici, koji su pa čak i ostavili svoj privatni biznis kako bi se posvetili VFUP-u. Tako da, Filipe, tebi ću ostaviti zadovoljstvo da predstaviš paneliste i da nastaviš odavde. Filipe, izvoli. Малце ми кочи, фала Иле на убавите зборови, предпоставувам претходно ме најави, нешто ми засецка. Сега можам конечно да кажам добре дојдовте на сите, ви посакувам многу среќа и успех. Баш ми е драго што во волкав број сме, особено нови, кои што се решивте да ни се придружите. Одамна се нема десено вака да видиме, односно нема место скоро за сите, така да ќе мора да правиме сега некои нови комбинации да смислиме, меѓутоа и не се секирате, битно е да вие да сте тука, да сте редовни и тоа што ќе го нормално слушате и научите да го и примениме нели во пракса. Денеска мене ми припадна честа да речам да ја отворам оваа академија, односно да го започнеме овој циклус на предавања. Нормално како и порано у школа кога беше или било каде, секогаш првиот час е малку полежерен, така нема многу да учиме и да биде напорно, него на некој интересен начин, еве кроз една дискусија, една панел дискусија да пробаме да ви доловиме зошто ВФЛП бизнисот, односно зошто е тој фантастичен, какви предности има или најави во споредба со други бизниси, можеби со класична работа. Едноставно да се обидеме да ви представиме зошто ние сите кои што професионално се бавиме со ова, да кажам, можам уствари слободно да кажам, сме заљубени во својот бизнис, во својата работа и уживаме, нели го живееме, односно на некој начин самиот бизнис и самата работа. Вечерва со мене ќе ми помогнат неколку од колегите кои што исто така професионално се бават, нели, кои што имаат кредибилитет да речам да ви представиме тоа што сакаме да го слушнете. Нормално ќе почнеме од дамите. Тука е Кристина Станишева, Ивона Ивановска и Никола Мостро и Ведат Чосичкич. Дечки, спремни сме? Можеме? Ја ве ставив тука напред сите да ве гледам.
Пичко, За извини, да само пред да ајде, почнете, ако потенцијално нешто не разумете македонски, да, слободно супер. ми пишите директно у чет, ја ќе вам превести све оне речи кои чуjem да нису исте у српском и у македонском, писаću у чету да би сте могли да разумете ви кои не слушате на македонском. Значи, nije срамота не разумети, веќе е срамота не питати, одма да знате. Значи, слободно ми пишите све што вам потенцијално не разумете од... Мада, ако се потрудите, сигурен сам да ćete разумети све. Извини, Фичо, молим те. Ништо не е супер, одлична забелешка, да, ќе се обидам и јас, а и колегите, нели, полека да збориме, мада мислам дека ќе влезете, ако не денеска од вториот, третиот час више, ќе почнете и македонски да разбирате и обратно. Интересно е што тука секој си зборува на својот јазик, да ете, ако ништо друго учиме и во тој поглед. Кики, може ли да почнеме од тебе? Ladies first, како вика? Секако, Филип. Каде беше ти и што правеше пред ВФЛП? Може ли едно чисто запознавање да воведеме темата? Каде бев јас? Бев во државна институција и имав веќе основано работен стаж од 15 години во државна институција. Каде? Што Или точно? поточно во која државна? детска болница. Здравството што беше, Да, така? во детска болница работев како администратор. Ништо не се менуваше, ако тоа ти интересира. Напоменав 15 години, се беше исто, монотоно. Не знам Ти дека треба- можам, не знам некое искуство да споделам од таму. Ништо позитивно, а? Па позитивно. Имаше интересни луѓе и добри колеги, мада имаше и такви Не, кои не беа добри. Меѓутоа, во однос на, ако треба да направам споредба ВФП и таа работа, за 6 години овдека стекнав повеќе знаење, повеќе напредував, повеќе пати си ја зголемив собствената заработка, отколку таму за 15 години, чисто за паралела што се случуваше таму и што се случува тука. така. Ти беа ли потребни некои квалификации конкретно за таа работа или за оваа работа за да можеш да... Конкретно мене за мојата работна позиција не беше потребна некоја си квалификација, додека за другите работни позиции да мораше да си има медицинско училиште затоа што јас бев во делот на администрација. Меѓутоа ако не треба квалификација, тогаш е потребна партиска книшка. Ни тоа го немав, ама имав добри врски и пријатели, искрено. Не, битно е кој знаеш, да? Како? Битно е кого познаваш, викам, кај нас. Ете така. Така, баш така. И ми беше идејата, од секогаш кога сум гледала како мајка ми работела во државна институција, имав желба да работам во државна институција, искрено, затоа што мислев дека тоа е не единственото сигурно, него они беа 8 души во нивниот работен колектив и живееа буквално и функционираа како едно семејство. Меѓутоа морам да кажам дека тотално се разочарав. Тоа време и ова време, народот тогаш и народот сега, сосема беше различно. Не е исто. Тебе спомна функционирале твојата мајка како тим, како семејство. Како беше на твојата работна позиција претходно? Имаше ли добар однос со колегите? Бираше ли со кој ќе работиш или во тој поглед како функционира? Право на избор со кого ќе работиш немаш. Кого ќе ти донесат, тој ќе го работиш, со тој ќе работиш. Јас реално бев на една, можам да кажам, полураководна позиција, меѓутоа тимот не го избрав сама, него ми беше наметнат. Па така да често пати не знаевме и не можевме да се усогласиме, од причина што многумина од нив беа баш со партиски книшки и беа дојдени колку ете да им помине времето, без желба да се створи еден убав амбиент за работа. И секако ги кочат и останатите. Што значи не можеш многу да напредуваш во тој поглед како успеа ли за колку време од кога рече 15 години работи, за колку време успеа да го добиеш на пример првото напредување? Првото напредување го добив за 7 години, меѓутоа го добив на вистина заслужено и на вистина затоа што јас многу си се докажував. Инаку на останатите колеги не се сеќавам дека во мои 15 години работно искуство некој напредуваше
заради тоа што се докажувал. Повторно ќе кажам, многу малку амбициозни луѓе влегуваат во државна институција да работат, барем денес, влегуваат само со цел дека тоа е, нели, што останало од, не знам, некој социјализам кој веќе не постои, ниша и врата, зема и плата. И баш е така, и баш така функционира. Можеби и заради тоа нема никаков напредок, нити има да некое посебно вложување во личен раст, во развој, во некоја промена, ете да оди кон подобро, сите да се трудат да бидат покреативни, поиновативни. Такво нешто во државна институција денес најодговорно тврдам не постои. Што значи тоа е некој зачаран круг и нема излегување, односно ако не кеш да промениш нешто, тешко е. Еве некој пишал Симона Ѓоргиева дека тотално се сложува, значи колку време не си веќе ти таму 6 години рече? Не, 6 години сум веќе во ВФП, 3 години работев паралелно двете работи, 3 години повеќе не сум во болницата и еве баш овие денови е актуелна болницата кај што работев и гледам што се случува по социјални мрежи, искрено не знам дали да им се радувам или да ги жалам. Така, значи 3,5-4 години и Симона спомна не е ништо сменето. А наспроти тоа еве тука колку брзо успеа да напредуваш, ајде да се вратиме малку 5-6 години назад, од прва во втора позиција, за колку време успеа да поминеш? Почнав на 4 август. Брз напредок. Почнав на 4 август, на 14 август бев веќе втора позиција. Затоа што си поставив цел дека ќе бидам втора позиција, што значи веднаш си ја покачив мојата заработка и за неполна една година влегов во трета позиција. Браво, браво. Тоа значи за 10 дена покачување, ако гледаме само финансиски, 20%, а за година дена колку ќе му дојде скоро и 40-50% плюс на првичната заработка. Токму така. Супер, одлично. Значи, тука кога би ја правеле таа паралела, едноставно ако гледаме само... дека не можеме Добро, да не, чисто сега конкретно ја спомна, мислам дека ја спомна позицијата и напредокот, па затоа и го прашав тоа дека Ако зборуваме за колку пати ми се покачиле примањата таму, за 15 години мислам дека само еднаш на државно ниво 5%. Тоа значи во 15 години еднаш, а јас тука во 6 години 4 пати си ја покачив својата заработка. Тоа е таа можност еве да сами одлучиме всушност, нели, колку ќе заработиме и колку брзо ќе напредуваме. Така. Добро, супер. Затоа и реков дека е неспоредливо. Како не те слушнав, извини? Затоа и реков дека е неспоредливо, не може да се спореди. Така. Добро, пишавме едно, ајде да кажеме, работа во државна институција, што верувам и секаде на Балканот, не само тука и во Македонија, ќе се сложат и колегите, гледаме постојано каква е ситуацијата. Ајде да видиме како е тоа во приватниот бизнис. Никола, кој беше Никола пред ВФЛБ? Што правеше? Многу интересно прашање, Филип. Јас имам едно многу интересно животно патешествие. Прашањето твое можам да го одговорам на два начини. Кој беше Никола пред и после ВФУП? Друг Никола. Пред нашата ера и после. Да. Не дај Боже да е после. Тотално друга личност. Пред се, за оние кои сакаат да го слушнат тој одговор. Пословно, кој беше Никола пред ВФУП? Беше една особа која имаше две своји приватни компании. Едната додуша ја наследив семејно од татко ми. Тоа беше фабрика за метална индустрија, металопреработувачка индустрија. Сериозна работа со 18 вработени таму. Другата фирма која сам ја основа уште 2003 година во сфера на градежништво. Ке скратам, нема да зборувам многу интереси на време, само ќе кажам едно нешто заедничко. Што беа вкупно 23 вработени, со двете фирми, чисто за оние кои се во приватен сектор, ако нешто им значи, последната година кога одлучив да ги затворам двете компании, имав преку 1.000.000 евра приходи на сметка, за да не мислат дека
била ваква или таква, или сум работел, не Дека сум не работел, функционирала, па дека не функционирало. Не, кога беа најаки двете компании, јас тогаш ги продадов и одлучив да се бавам исклучиво професионално со ВФУП. А ако ме прашаш кој беше причината, или сите се запрашувате која беше причината, видите, приватниот сектор, да, ќе речите, па добро одело, си бил доста опфатен, си имал голем приход, голем број на вработени, но никој не прашува колку сум имал јас одговорност према тие вработени, колкави расходи сум имал према тие вработени, колкава одговорности према извоз сум имал со тие какви фирми, маки си имал? какви маки си имал со заглавувачка, со неплаќање, со ренти, со залихи. И одлуката за да буквално преку ног си го пресечам конецот од тежината на камен кој ми висеше на срце, беше буквално кога сватив дека само преку една трансакција можем да останам со главата в торба, со огромни суми беа во прашање, огромни одговорности, и сватив дека нема ништо поблагодарно да се бавиш со овој бизнис во кој можеш сам да управуваш со сопственото време, сам да управуваш со луѓето во твое обкружување, да бираш со кого ќе работиш. Сепак имаме одговорности према луѓето кои, еве, денеска имаме 50 нови луѓе, имаме одговорност према тие, огромна према тие луѓе, но се справуваме на многу по-друг начин, на многу по-флексибилен начин, многу по-приемчив. Немаме залихи во магазин, немаме разноразни флуктуации, односно тој мир никој не може да го купи. А сепак сме изградиле или градиме бизнис кој може да носи каде поголеми приходи. Чисто за оние кои прашуваат, еве го и мојот ментор е тука, ќе ви кажам, кога стигнав пред четврта позиција, ми се чини, или во четврта позиција, моите приходи во ВФУП беа за нијанса повисоки него во приватната фирма. Јас тогаш одлучив буквално преку ноќ, таков сум, да двете фирми ги продадам и професионално да се бавам само со ВФУП. Така да, ако споредуваме со сегашните приходи кои ги имаме во оваа позиција, неспоредливо. Ама начинот на живот кој го живеам во ВФУП и начинот на живот кој го живеев со две приватни компании, друг Никола. Значи, ај вие што ме познавате од поодамна, ја знаете разликата. Сега кога луѓето ме гледаат, викат, ова е нонстоп за расположен, насмејан, позитивен и така натаму, ама пред 10 години не беше така. Така. Вело, какво беше твоето искуство? Еве, и ти доаѓаш од приватниот сектор. Ovo što Nikola kaže prije i poslije VFUP-a, totalno druga osoba. Vi me niste poznavali prije VFUP-a, ali evo tu su neki od mojih saradnika koji su me poznavali i prije i dobro vide razliku. Ja sam neko ko je počeo sa radom u najmu i to mi se nije svidjelo. Ja sam upisao ekonomski fakultet, smjer management, da bih imao svoj biznis. I imao sam na kraju 3 svoja biznisa. 2 i danas dan rade u nekoj formi ili su ostali takvi kako jesu. Jedan se malo izmijenio, jedan je totalno ugašen, ali mnogo izazova je tu bilo. Ono što je najveća razlika zapravo jeste taj nivo finansijske investicije koja je potrebna za početak da bi se Početniот kapital, така? Tako je. To je nešto što u tom trenutku sam bio spreman da investiram i da rizikujem, a ja sam se bavio, inače moj najveći biznis je bio hotel, dakle pretpostavljate da je mnogo novca investirano da se to i napravi i da se pokrene, a onda znate da, pošto sam ja to 2018. pokrenuo, ubrzo je došla korona i ubrzo shvatimo da na neke stvari ne možemo da utičemo, a one neminovno utiču na naš biznis. Kao što Nikola kaže, velika je odgovornost prema radnicima koji su u toj kompaniji. Колку вработени имаше ти? Ja sam imao ukupno 10 zaposlenih. Така. I kad je udarila korona, naravno najviše je otišlo na sektor ugostiteljstva. Znate da se nije moglo nigdje hodati, tako da... Najviše befte pogodeni, da. Da, nekih 5-6 mjeseci bez gosta, jako je teško da se, morali su se napraviti neki rezovi. Samim time i ti ljudi su, nažalost, neki izgubili posao i to je nekakav moj teret koji sam ja tada nosio. Tako da, kažem, najviše je to oko početnog kapitala i najviše su ti zapravo svi rizici koji postoje, a koji možda nisu pod našim uticajem, jel?
Така, да, не знаеме сега некој што ќе дојде, нели? Што не чека. Треба да бидеме и спремни. Еве спомна одговорност према вработени, како се справуваше со тоа? Имаше ли некои други, можеби, непланирани трошоци или работи што излегуваат? Pa uvijek to kada radite sa drugim ljudima ili sa gostima, uvijek su neki nepredviđeni troškovi. Tu i s jedne strane moram reći da ni država nije baš, vjerovatno je tako i u ostalim državama, nije baš dala adekvatnu pomoć evo u tim najtežim trenucima. Tako da generalno ostanete sami na nekom ledu. Ja mogu reći da što se tiče, Kika je spomenula koliko je ličan razvoj, koliko je ta edukacija u našem ovdje biznisu u VFOP-u važna. Ja recimo u sektoru hotelijerstva nadaleko nemam nikakvu mogućnost edukacije. Mi Не nismo... успеваше да нешто да направишете, да вработени некаква едукација? Pa jedina edukacija koja je bila jeste što sam ja sam pronalazio i što sam pokušavao da im prenesem. Međutim, nismo neka zemlja koja je nešto puno od turizma živi, tako da nemamo ni škola, nemamo ni od koga pitati zapravo, nego to su više poznanstva ljudi koji su prije to radili, pa evo da se malo pokušava izvući i u tim najtežim trenucima zapravo smo jedino mi, privatnici, između sebe sarađivali. Мора да најдеш начин како ќе функционираш, така. Tako. Што значи треба почетен капитал, одговорност према вработени, инспекции, контроли, сигурно имаше така непланирани трошоци. Едноставно не можеш на се да мислиш, нели? Вака од страна некој ќе рече, добро, ти имаш бизнис приватен, се функционира, имаш пари, ама не е туку така, а? Pa gledaj, mislio sam da imam biznis, ali zapravo sam bio samozaposlen. Znači, to je jedna velika razlika i to nikad nema da zaboravim da u tim trenucima, kažem, radio sam u najmu i radio sam opet na jednoj rukovodećoj poziciji 10-12 sati dnevno. Prelazak u vlastiti biznis mi je značio da radim 24 sata dnevno. Na jedan odmor sam otišao samo i cijeli odmor sam radio i na kraju sam morao da odlučim da idemo na kolektivni godišnji odmor, zato što je nemoguće bilo, vratim se s odmora i kao da nisam ni bio. И нisi, да, одма да продолжиш. Tu sam shvatio da sam ja zapravo samo zaposlen, nemam biznis. Немаш бизнис, него си само zaposlen. Nemam opciju da se razbolim, jer tad sve staje. Ако те нема тебе, ништо нема да функционира. Tako je. Јасно. Фали тој систем што викаме да направиме екипа. Кике, ве да спомна едукацијата, како имавте ли едукација вие во државна, чисто да се вратиме? Правиле ли некои семинари? За жал, Филип, не. Имаше едукации во делот на, ете да кажам, тие што беа стручни и каде што мораше да имаат некои семинари, тоа се случуваше повеќето со докторите, меѓутоа останатиот персонал немаше можност за никаква едукација. Сами нешто ако се снајдете да поднаучите? Да, ако евентуално најдеме стварно нешто сами и сме пак позаинтересирани, повторно ќе кажам, ако јас бев иницијатор, барем нашата работна група ете да напредува малце, за да смениме мајндсет, да не биде секогаш истиот разговор на работа и да не биде онака да пливаме на едно исто ниво. Често пати наидував на отпорот, ајде бе шуќе тие сега добро, ние вака, значи повторно ќе кажам, стојам позади тоа дека државната работа е само за неамбициозни или луѓе кои едноставно не веруваат во себе, да се препуштаат на судбината и не бараат ништо повеќе за себе. Филип ни се укочи, мислам. Добро, сигурно има и таму некој залутан. Да, нешто ми сецка. Сега ме слушате? Да, добар сигурно си се. И што викаш, да, таа е масата, меѓутоа има и сигурно некој залутан или некоја мањина што бара да промени. Па еве, јас барав да променам, не успеав и си заминав. И си ти. Често пати се случува тоа. Добро.
Ајде, кога сме кај едукацијата, би ја прашали Вона, еве, она е најблиско, односно речем уште у школска клуп под наводници, така, мислам уште Така, така. студира. А, Кога би правила споредбе, каква едукација добиваш тука, каква е едукацијата на факултет? Можеш ли да направиш некоја компарација? Так. Па, како студент, еве, моментално од втора година на економскиот факултет и дел од ова, можам да кажам, успешно друштво веќе 8 месеци, мислам дека би можела да направиме една добра паралела, да видиме, нели, што се случува на факултета, што се случува овде. Јас би рекла дека главното прашање кое што треба да си го поставиме е што нам реално не подготвува за реалниот бизнис свет кога ќе излеземе надвор, на пазарот, меѓу луѓето и така натаму. На факултет не е ли нормално? Си знаеш и ти, се стекнуваме се една обемна теоретска основа. Нешто што ни е важно, нели, да си го напредиме нашето формално образование, понатаму, нели, знаењето околу економијата, финансиските системи и слично. Меѓутоа, она што најчесто и најмногу недостасува во целиот тој процес е самата практична примена, односно како да ги користиме тие знаења за кои што не учат во една реална работна средина. Од друга Фали страна, праксата, така? да, апсолутно. А од друга страна, едукацијата овде што ја добиваме на академијата ни овозможува буквално директно да учиме од практични, односно низ практични искуства, да применуваме стекнати вештини и многу главно од сето тоа да бидеме дел од процесот каде што носиме, нели, реални резултати. Главната разлика би рекла дека е во тоа што овде не само што ги учиме оние нови концепти, нели, начини на работа и така натаму, туку и веднаш ги применуваме, односно ги ставаме во акција. Што е многу важно, како викаат, за да научиш не е само да го научиш теоретски, него треба и да го примениш тоа што ќе го запамтиш. Јас секогаш Апсолутно, да, викам кај нас, залудно. так, теоријата и праксата се исповрзани, нели, едно и друго, ова еве и сега една најава, нели, за сите нови, тоа што ќе го слушате сега, не треба да чекаме, нели, да завршиме, па да почнеме со акција или да се пуштиме, него паралелно како и учиме и го применуваме, нели, на терен. Еве, што мислиш по завршување на факултетот? Лесно ли да се најде работа? Какво е твоето искуство до сега? Или бараат фирмиве работно искуство? Или па можеби и без искуство можеш да најдеш? Еве, од разговор со колеги, вака, каков е твојот став за тоа? Так, па за жал, искрено по некоја моја мислење, малку е нелогично да ни бараат, нели, веднаш некој искуство. И, нели, јас сметав дека е тоа малтене невозможно да го имаме паралелно да ручиме. Меѓутоа, ете, сепак пред 8 месеци се докажа спротивното, откако стапив во контакт овде, почнав да работам и така натаму. Меѓутоа, тоа мислам дека најголемата дилема и најголемиот проблем кој што го имаат сите студенти. Што ќе правиме после факултет? Дали ќе ни бараат работно искуство, дали нема да ни бараат, меѓутоа, во повеќето од случаите тоа се покажува дека, нели, бараат и едноставно се наоѓаме, што се вика, баш во меч со две острици, не знаеме на која страна треба да се насочиме. Како студенти нормално ќе научиме многу и за економијата и ќе добиеме диплома и така натаму, меѓутоа нема да знаеме како економијата функционира во пракса. Не дека формалното образование, нели, нормално не е важно, далеко од тоа, реалниот меѓутоа реалниот успех ни доаѓа од континуирано учење, меѓутоа и во исто време да го применуваме во пракса. Така што ние академијава што ја нудиме е токму она кој што ни ги надополнува нашите академски знаења, па со тоа и, нели, ни нуди еден практичен пат до и финансиска и професионална стабилност, би рекла. Така што едното без другото не оди и мораме да најдеме некој пат измеѓу паралелно да се движиме со факултетот. Супер, ако ништо друго, како предност еве тука што ја нагласи неколку пати, не те треба работно искуство. Ке те научиме од почеток до крај, имаш кој да учи, така менторот е тука со тебе да ти помогне да те воведе низ процесот и да побрзо го примениш, нели, тоа што ќе го научиш. До сега ти еве какви семинари или какви едукации имаш поминато конкретно во ВФЛП? Така, па пред се нормално би ја истакнала самата академија која што и моментално, нели, ја слушаме. Ова за мене е веќе трет циклус на слушање, така што можам да потврдам, а еве и менторите се тука нека климнат само ако ме слушаат, дека и Вона во мај и Вона денес се, мислам дека диаметрално различни личности. Така што човек, да, сосема, како што кажа и Ведо и Никола.
Мислам дека еве со досегашното искуство можам да потврдам дека академијата сама по себе не представува една можност само за учење, туку можност за градење на кариера. Што ако малку подзастанеме и подразмислиме, би го сватиле нели суштинското значење, не е туку така да се земе здраво за готово. Однодамна исто така присуствувам и на академијата за ментори, каде што нормално дополнително ми се отвара уште еден огромен простор за унапредување. Во делот на семинарите што ги спомна исто така сакам да кажам, би рекла дека тие, односно би го издвоила мојот прв семинар каде што присуствував, можам да кажам дека беше моето буквално просветлување на патот кон градење на успехот овде. Сметам дека семинарите кои што ги организираме се еден... семинар? Како извини? За кој семинар зборуваш? Во мај, кој беше во Велес. Збориш Тоа беше за... мојот прв. Сега нешто интернетот. Ме слушате? Ми се укочи, имам само Велес слушнав, ако добро те разбрав, за семинарот збориш во Велес, така? Семинарот во Велес во мај, да, тоа беше Така, мојот тоа прв ти беше семинар. првиот. Така. Добро, ти, Да. што знам сега си веќе и трета позиција, така да еве чисто да најавиме и на сите нови, со стигање во трета позиција, тек почнува она званично школување од самата фирма, односно се оди на FS1 или семинар за раководители, кој што се организира беше мислам Златибор, порано беше Опатија, Белград, зависно некој на некоја убава дестинација, каде што е многу интересно што самите австрици доаѓаат и не едуцираат, односно добиваме едукација, школување од најуспешните реално во овој бизнис, не само локално тука, него нели на ниво на цела групација. После во четврта позиција се оди на FS2, односно семинар за раководители 2, така да и на тоа ќе стигнеш следно. Што значи Така. има цел процес низ кој што еве можете да напредувате и да учите. Супер, кога сме више века едукација во Ведо, имаат ли потреба ајде луѓе па да чепнеме таа тема од нас? Мислиш ли дека се доволно едуцирани на овие простори? Како гледаш ти на тоа? Ако говоримо о некој финансиској дисциплини и некој финансиској писмености, дефинитивно не. Јас сам некој, ево кажем, кој завршio економски факултет, па сам имам осеќај да сам пуно више ствари научио кроз сам ВФУП. На нашим просторима, ево и у моје неке 2,5 години рада у ВФУП-у, видио сам да заправо код нас људи имају неку привидну, као у магли знају заправо, свако е експерт за финансије поред свог посла, меđutim да смо експерти... Не стручњаци. Да, živjeli bi kao ovi na zapadu, jel? A nismo ni blizu. Tako da definitivno, i to je nešto što me privuklo ovde, jel? Zato što imamo jako puno posla da približimo malo Evropu i Zapad ovde na naše zemlje Balkana i to je meni predstavljalo nekakav izazov i uživam u tome. Има, колку што знам, статистики, да кажам, кој би го спомнал тука и бизнис потенцијалот, нели, доста важиме за едно од најнеписмените, односно Балканов, финансиски, нели, да не ме свати никој погрешно, финансиски најнеписмено поднебје, што значи, ако гледаме од наша страна, еве веќе како сите колеги што сме тука, дека тоа е добар бизнис потенцијал. Односно има... Ако ми дозволи само да се убацаме на работа, може слободно, да не бидеме таман дискусија. Погрешно сватени, многу често се струи со терминологија финансиски најнеписмен на регион, ајде ќе наречем, ама од една мала друга перспектива, немој ајде да бидеме самокритични, ама бидеме реални. Зошто е тоа така? Затоа што поминавме низ период на транзиција, еден многу брз период на транзиција од 90-тите години наваму. И има една вистина затоа што многу вредности се испомешаја. Кога зборувам вредности, се измешаја и семејни вредности, се измешаја и морални вредности, ама се измешаја и финансиски вредности. Така да, ајде да бидеме сурово реални, финансиската едукација е наследна. Зошто викам дека е наследна? Затоа што има доста нации кои не се многу попаметни од нас и многу поедуцирани, но имаат една
наследна едукација како со парите, како со имотот, како да управуваме со истите, како да го наследиме и како да ги научиме нашите деца да наследнат една финансиска едукација за цел живот да ги поминат со пари. За жал, во оваа транзиција беа нарушени многу од овие вредности првочовекови, финансиски, едукативни. Сега сме ми се чини веќе излезени на прав пат да можеме преку едни правилни вредности и знаења од наша страна, од нашава компанија, да ги пренесиме према тлото на народот, каде што имаме една друга мисија во нашава компанија, да ги оправиме работите во нашето стопанство, во нашите држави, во нашите семејства и кај нашите деца. Тоа јас би сакал да го кажам вака и исконски од себе. Кога се однесува до една друга едукација која пред малку ја спомна и Ведо и Симона, сакам да ги охрабрам сите кои се на оваа група. Многу често како анегдота го кажуваат тоа што едукација има Никола, што има учено Никола. Тоа сакам да се вратам еден чекор назад и да ги охрабрам сите овдека, бидејќи ако ме познаваат одамна, ќе ме препознаваат како една скроз друга особа во медицина, како доктор. Јас никој пат во живот не можам сега да се замислам во таа професија. Зошто го кажувам тоа? Бидејќи многу од вас се запрашуваат, чека, ево Ведо, лесно му е на Ведо економија учел. Ама некој учел музичка академија, некој учел, не знам, за столар, некој учел за правник и така натаму, што сега јас во ВФУП. Топло ги охрабрувам, бидејќи секој оној кој сака да има личен раст и развој и напредок, само треба да има слободен ум, отворена душа и да пристапи кон личен раст и развој, што ќе видиме од денеска понатаму и каде ќе се развиваме, само од нас зависи. Така, сами одлучуваме. Веќе кога се јави, да речам, да се вратиме малце, спомна, нели, рековме, ги затвори бизнисите, реши да се бавиш со ВФЛП. Кој беше тој, да кажем, моментот, што највише те купи? Таа одлука да одлучиш такво нешто. Види, како што кажав, јас одлуката ја донесов многу порано пред да го пресечам конецот. Одлуката ја донесов кога почнав да се движам меѓу луѓето од ВФУП, кога почнав да гледам многу расположени, многу насмејани лица, многу луѓе истомисленици, луѓе кои имаат визија, кои гледаат само позитивна иднина, за разлика од многу други обкружувања каде што сме сите. Ние гледаме разноразни луѓе кои не се така баш насмејани, намрштени, нон-стоп негативни, само со некои црни сценарија, и реков, чекај, какви луѓе се овие овде во обкружување, само гледаат позитива, само гледаат светла иднина, сакам јас во такво обкружување. И кога почнав да го живеам, ајде да речем, животот кој се вика ВФУП, тоаш беше прав момент кога го пресеков конецот со тегот кој го носев со мене и донесов одлука, јас го сакам ова, јас ќе го живеам овој живот, и таа беше правата одлука. Сакам да живеам слободен живот, сакам да живеам живот кој јас ќе си го испрограмирам, со луѓе со кои јас сакам да бидам во обкружување, позитивни, насмејани, луѓе со визија. Тоа беше таа одлука. Така, окружи се со луѓе што се подобри од тебе и попаметни, ќе те издигнат нагоре, така? Така е, с ким си такав си. Обкружувањето, реално е најбитно, односно еден од факторите. Нормално попримаме и с ким си такав си, не за џабе рекле. Добро, супер, ајде, со интерес на времето, нели, да превршуваме, односно јас тука би направил, би сумирал, односно би дал еден заклучок, направивме една паралела, тоа ни беше и целта, да успееме да ви покажеме дека реално, го спомна Никола последно, не ни се потребни предходно знаење и квалификации. Сите вие тука или ние доаѓаме од различен сектор, од различна област, а тоа не треба да не спречи или да не обесхрабри дека можеме да успееме едноставно во бизнис. Како втор момент го спомнавме дека споредбено со класичната работа или државна или небитно, нели, она класично функционирање, каде што сме од 8 до 4 или поново 9 to 5 кажано, во ВФЛП имаме слобода при избор на времето, односно ние бираме каде, со кој, кога ќе работиме. Тоа беше едно од нешто, дајде више, кога, да кажам и јас, како
смислам што највише ме привлече, едноставно мене како човек слободата ми е најбитна, слободата буквално од аспект на се. Да можам да движам, да сам се, нели, да не сум врзан у едно место, да сам си го раководам и времето и каде ќе сум и кога и не знам, утре ако сакам да одам на скијање, да одам и да нема кој да ме скречи или па она по другчи кажано не морам да прашам некој, него да сами од себе си дадам за право дека тоа ќе го направам. Спомнавме дека во класичен бизнис ни треба почетен капитал, имаме одговорност према вработените, нели, работеле, не работеле, односно бизнисот функционирал или не функционирал, тие луѓе треба да ги платиме, да земат плата, што тука ја немаме таа работа. Немаме одговорност према друг, нормално, не дека немаме одговорност, него тука менаџираме или работиме заедно со тимот, меѓутоа никого не плаќаме од джеб да треба да го мислиме или да ни ствара дополнителен притисок. Едукацијата ја спомнавме неколку пати, што значи нема да бидете оставени сами, еве ова е еден почетен момент, сегмент дека ќе ги добиете соодветните знаења за почеток што ви треба, да нормално за оној секој што ќе реши да напредува и да полека расте и во наредните групи и да оди во понапредните едукации. Го спомнавме бизнис потенцијалот на овие простори и сами знаете, гледате, слушате како луѓето функционираат со пари, што е една огромна можност да им помогнеме и да им дадеме совет, нормално, нели, од тоа и да наплатиме. И како најубаво нешто, или зашто сме сите тука, или зашто сите вас ве покани е да направиме бизнис. Бизнис убаво го спореди Ведо, значи не е да бидеме само вработени, па ќе кажам, не подценувам никаква ни работа, ни професија, бидејќи сум работил и доста работи и се што и сум видел, меѓутоа бизнис од аспект да дојдеме до ситуација каде што нашата работна активност ќе се намали, а приходите или заработките се повеќе и повеќе ќе ни растат. Тоа имаме можност тука да го направиме, односно да направиме, да изградиме тим, да изградиме екипа, да стигнеме до директорска позиција, да добиеме акции, да заработуваме од бонуси, од дивиденди, да буквално го смениме животот или да решиме дека сакаме да се бавиме со ова и да го уживаме и да го живееме во ФЛП. Јас би охрабрил тука сите да направите план за да го остварите овој бизнис или да почнете да го градите својот бизнис. Не ви треба кој знае што, не треба кој знае каква формула, едноставно е. Треба само пред се да имате желба, а верувам ја имате чим сте тука, да ги прашате уште вечер менторите или да им се јавите, да седнете и да направите план како да ги направите првите 50 бода. Тие се клучни. Или еве, некој ментор може би ќе рече и 100 бода, да влезете во втора позиција, кој каков план ќе направи. Тие се клучни за да може да почнете да го градите својот тим. А тие ќе се направат ако до наредната недела или во наредните 7 дена закажете барем 10 состанока. Кај што ќе направите прашалници и ќе видите, менторите ќе ви помогнат, ќе успеете да ги остварите тие, од тука почнува се целиот бизнис. Така да ви благодарам на вниманието, ви посакувам уште еднаш успешна академија, успешна работа на терен и се надевам дека што повеќе колеги ќе имаме во поголем број кои што професионално ќе се бават и едноставно ќе го живеат и уживаат во ФЛП. Поздрав на сите, убава вечер и се гледаме во четврток со првата тема. Поздрав. Пријатно. Чао. Пријатно.